오늘은 더 코리아 타임즈 9월 10일 화요일자 일면 기사입니다. 제목은 한국의 마약 밀수입니다. 제가 젊은 시절 미국에서 유학할 때는 밤 9시 이후에 미국의 대도시의 거리에서는 단돈 10불만 주면, 그러니까 한국 돈으로 10,000원 정도만 주면 코케인 마약을 쉽게 구입할 수 있었습니다. 뉴욕주에서 한국 교민들이 많이 사는 플러싱이라는 지역이 있는데요. 이 지역에서도 우리 교민들이 마약을 구입해서 마약에 취해서 행설 수술을 하는 사람을 보았습니다. 미국의 대학교에서도 백주에 여대생들이 마약을 해서 눈동자는 초점을 잃고 복도에 주저앉아서 삘삘 울고 있는 것을 볼 수 있었습니다. 이제는 한국도 마약을 쉽게 구입할 수 있는 곳이 되어버렸습니다. 문제는 한국의 청소년들도 마약을 구입한다는 점입니다. 심각하지 않을 수 없습니다. 그럼 오늘의 영문 기사에 들어가서 기사의 제목은 Drug Smuggling Attempts Surge More than 5-fold since 2020. 마약 밀수 시도들이 2020년대 이래로 5배 이상 폭증하다. 자, 기사 내용이 들어가서 more than 700 kilograms of illegal drugs were seized at border checkpoints in Korea last year, representing a more than 5-fold increase in drug smuggling attempts compared to 2020, data showed Monday. 불법 마약의 700kg 이상이 지난해 한국의 국경 검문소에서 압수되어서 representing 나타내다죠. 2020년도에 비교할 때 마약 밀수 시도가 5배 이상 증가한 것을 representing 나타내었다. 그 자료가 월요일날 보여주었습니다. 여기에서 border checkpoints는 국경 검문소입니다. 이 fold는 한 배, 두 배 할 때 one time, two times, three times 몇 배, 이게 fold입니다. The data compiled by the Korea Customs Service and the Incheon International Airport Corporation. Corporation의 준말이 코프입니다. 회사란 뜻이에요. And released by Rep 전용기 of the main opposition Democratic Party of Korea heightens concerns about the surge in narcotics trafficking in Korea, which was once considered a drug-free country. 여기서 drug-free country는 마약이 없는 청정 국가를 말합니다. 우리가 코케인이 없는 음료를 코케인 프리 베버리지라고 합니다. 한국 관세청과 인천국제공항, 이 회사니까 여기에 이제 대표가 사장이잖아요. 코퍼레이션 공항회사와 회사에 의해서 편집되고 야당 민주당의 전용기 의원 레프레젠티티브의 준말이라고 소개했죠. 에 의해서 발표된 이 자료는 그 다음에 본동사가 heightens 강화하다, 강조하다, emphasize의 뜻입니다. 강조하고 있습니다. 이 마약, 나르코틱스는 드럭과 같은 동의어입니다. 우리가 생활영어에서 보통 드럭이라 하거든요, 마약을. 그런데 원래 이 이름은 나르코틱스입니다. 트래피킹 거래입니다. 한국에서의 마약 거래의 폭증에 대한 concern, 우려를 heightens, emphasizes, 강조하고 있다. 그런데 이 한국이라는 나라가 선행사를 하는 관계되면서 which was once considered a drug-free country. 한국은 한때는 once 마약 청정국으로 고려되었습니다. 간주되었습니다. A total of 769 kilograms of drugs worth 61.3 billion won, $45.75. 여기서는 미화를 말합니다. 그러니까
$5.75 million were confiscated at the airport and other gateways to Korea in 2023, according to the data. 769kg의 마약, 총 769kg 마약, 돈으로 말하면 613억 613억 원어치, 미화로 말하면 4,575만 원, 4,575만 달러, 미화 달러어치 이 공항과 다른 입국처, 한국의 공항과 다른 입국처에서 2023년도에 압수되었습니다. 그 자료에 따르면, according to 무엇에 따르면이죠, 이렇게 밝혀졌다 이거죠. The volume was approximately 5.1 times higher than in 2020 and also represents an 18% increase from 2022. 이 양은 volume, 양이죠. 수학에서는 부피가 되기도 하고, 이 양은 approximately, about라는 뜻입니다. 약 5.1배 더 높았다. 2020년도에 보다는 5.1배 더 높았으며, 또한 2022년도에 비해서 18%의 증가를 나타냅니다. The Customs Agency, together with the airport authorities, police, and other relevant parties, should beef up monitoring of narcotics smuggling attempts at border checkpoints, the lawmaker said. 여기서 the lawmaker는 아까 야당의 그 전용기 의원을 가리킵니다. 관세청, 공항 당국과 함께 공항 당국, 경찰 및 기타 관련 부서와 함께 관세청은, 이 관세청이 주어부가 되지요. 그 다음에 together 이하는 주어부를 수식하는 관련 어기고, 이 관세청은 beef up, 이 beef up은 강화하다는 것입니다. 살찌우다니까 강화하다. 그 마약 밀수 시도에 대한 감독을 강화해야 합니다. 뭐뭐 해야 한다 이 말이죠. 어디에서? at border checkpoints, 국경 지역에서. 국경 지역 하면 우리가 그 미국 이 멕시코와의 국경 지역, 멕시코인데 하도 미국이 많이 들어오니까 담을 타는 거, 요즘 쉽게 담 타놓고 못 오지만은 그걸 생각하는데 꼭 그런 거 아니더라도 이제 배로 들어오는 인천공항이나 부산항이나 혹은 비행기로 들어오는 인천국제공항이나 다 이런 것이 사실은 넓은 의미에서 보더 체크포인트가 됩니다. 국경 검문소에서의 마약 밀수 시도를 대한 감독을 강화해야 된다고 이 야당 의원이 밝혔습니다. In 2023, 327 kilograms of drugs worth 25.1 billion won was smuggled into the country through international mail. 2023년도에 327kg의 마약, 우리 돈으로 251억 원어치가 이 나라 한국이죠. 국제 우편을 통하여 한국에 밀수되었습니다. Another 275 kilograms worth 19.9 billion won were hidden in express cargo, while 148 kilograms valued at 15.1 billion won were carried by air travelers. 또 275kg, 우리 돈으로 199억 원어치가 급속 화물에 숨겨졌었고, while 한편이죠. 한편 148kg는 151억 원어치, valued at, 아까는 worth 썼다고 하면 valued at 단어를 자꾸 바꿔보는 것이죠. 같은 뜻이죠. 그래야 독자들이 심심치 않게 보게 되겠죠. 안 그러면 지루하겠죠. 이것이 공항 여행자들에 의해 수반되었다, 운반되었다. By type, 유형별로는 methamphetamine accounted for 438 kilograms of all the drugs seized.
유행별로는 베타민이 압수된 모든 마약 중에 438kg을 accounted for 나타냈다, represented 혹은 뭐 설명되었다 이런 이야기입니다. 클럽 드럭스 such as ketamine totaled 172 kilograms, while marijuana amounted to 143 kilograms and cocaine constituted 11 kilograms. 클럽 드럭스, 클럽이라는 것은 미국에서는 나이트클럽을 일반적으로 가리킵니다. 그러나 클럽 드럭스까지 붙이면은 나이트클럽을 포함한 뭐 술집, 이상한 술집 이런 데서 약을 하거든요. 마약을 하거든요. 마약을 보통 약이라고 합니다. 그러니까 켄타민 같은 뭐 우리나라에서도 그 작은 삼류 호텔의 나이트클럽에서 그 엑스타시 먹고 젊은이들이 목을 막 밤새도록 목을 흔들면서 주니까 다음날 일어나니까 목이 아파가지고 막 그런 이야기들이 있잖아요. 이런 켄타민 같은 뭐 미국에서는 주로 나이트클럽에서 이 마리화나를 먹죠. 어색한 한쪽 구석에 마리화나 피우는 지역을 이 노랑머리 미국인 친구가 저한테 안내를 하더라고요. 가니까 막 골련초 비슷한 냄새, 하여간 막 아주 진한 그런 냄새가 납디다. 이러한 켄타민 사치의 뭐뭐 같은 이러한 클럽에서 복용하는 마약들은 동사가 토탈됩니다. 총 얼마가 되었다 이런 뜻이에요. 172kg이었으며 while 한편 마리화나는 amounted to 달했다. 이게 다 같은 뜻입니다. totaled, amounted to, 아까 accounted for 뭐 이런 똑같은 말인데 단어를 그저 바꿔보는 것이에요. 기자가 143kg에 달했으며 코케인은 constitute 되었다. 11kg이 되었다. In terms of sales value, methamphetamine was worth 40.8 billion won, followed by club drugs at 9.2 billion won, marijuana at 7.2 billion won, and cocaine at 3.9 billion won. In terms of, in the light of라는 어떤 관점에서 이런 뜻입니다. 판매가의 관점에서, 판매가 면에서 보면 페타민이 408억 불, 8억 원, 408억 원 상당 가치였으며 그 다음이 나이클럽 마약이 나왔는데 followed by movements 뒤쫓친다는 말은 그 다음이 뭐뭐다 이렇게 해석하면 됩니다. 그 다음이 92억 원어치고 마리화나가 72억 원, 그리고 끝에 가서 이제 칸마 찍고 and 붙이죠. 독일 프로에서는 그저 칸마를 안 찍고 그저 접속사를 붙이는데 이제 독일에서는 und, 프로에서는 et 말이야, 이렇게 쓰는데 코케인이 39억 원어치 였었다. All of the KCS's regional offices Incheon Airport Regional Customs confiscated 649 kilograms, accounting for 87% of the total amount of drugs traffickers attempted to bring into Korea last year. 이런 한국 관세청의 지역 사무실 중에서 인천 항공지역관세청은 그 지부를 말하죠. 649kg을 압수했으며 이것은 총 마약 거래 지난해 한국으로 갖고 들어온 마약 거래 시도액의 87%를 나타내었다. Accounting for, representing 이 말이죠. The Busan office seized 46 kilograms of drugs, while the Gwangju office confiscated 28 kilograms. 여기 seize나 confiscated나 다 동의어죠. 그래서 단어를 바꿔본 것이죠. 부산 사무실이라는 것은 여기서 이제 부산관세청을 말하죠. 부산관세청 지부는 46kg의 마약을 압수했으며 한편 광주지청은 28kg을 confiscated,
압수했습니다. The data comes as Korea is no longer considered a drug-free country and the government is stepping up crackdowns on drug traffickers and offenders. 이 자료는 나오고 있다. 한국이 이제 더 이상 마약 청정국이 아닌 것으로 생각하는 가운데서 나왔다. 즉 이런 자료가 이제 나온 것은 이제 마약 청정국이 한국이 더 이상 아닌 점에서 나온 것이다. 그러니까 이 as의 의미, 접속사 as의 의미를 신경을 쓰지 말고 차례대로 해석하면 됩니다. 이제 이런 자료가 나오는데 이제는 한국이 더 이상 마약 청정국이 안 된다는 말이다. 이렇게 해석하면 됩니다. as 의미에 너무 집착하지 말고. 그리고 정부는 stepping up, 강화하다죠. 단계를 높이다. 계단을 올라가다니까 강화해 가고 있다 이 말입니다. 단계를 올리다니까 crackdowns 단속이죠. on drug traffickers and offenders 이 범법 행위자들을 offenders랍니다. 법률 위반자들을 offenders, 범죄자들을 offenders라 합니다. 그래서 마약 거래와 이 관련 범죄자들에 대한 단속을 강화하고 있습니다. The UN Office on Drugs and Crime defines a country as drug-free if the number of substance abusers is below 20 per 100,000 people. UN 총 마약 및에 따른 범죄에 관한 UN 부서가 있겠죠. 그 관련 부서를 말합니다. 그 유엔청은 defined, 정의한다 동사죠. 한 나라를 마약 청정국으로 정의하는데 그 물질의 오용자들, 즉 말하자면 마약 물질을 복용하는 자들의 the number, 수죠. 숫자가 10만 명당, per는 당, 얼마당, 수학에서 많이 쓰는 표현입니다. 물리학에서. 10만 명당 20명 이하일 경우에 인구 10만 명당 20명 이하일 경우에 마약 복용자들의 수가 10만 명당 20명 이하일 경우에는 마약 청정국으로 정의합니다. Korea surpassed this number in 2016 when it reached 25. 한국은 surpassed, pass 통과하는데 sur는 넘어서 쓰죠. 리얼리즘, 현실주의, 사실주의, 서리얼리즘, 초현실주의가 되죠. 문학에서. 예, 한국은 이 숫자를 2016년도에 초과했습니다. 초과라는 뜻이 씁니다. 초과해서 통과했다, 넘어섰다 이거죠. it는 숫자입니다. When it reached 25, 그 숫자가 25에 도달했을 때 The number has been the rise since and hit 35 in 2023. 이 수치가 그 이후로 쭉 증가해 왔으며 현재 완료의 계속적인 용법입니다. 쭉 어떻게 해왔으며 2023년도에는 35명의 히트, 쳤다 하는 말은 달했다 이 말이죠. 35명에 이르렀습니다. In the first half of this year, the KCS reported 362 attempted drug smuggling cases. 금년도 전반부에 즉 그러니까 2024년도 올해죠. 올해 전반부 올해 6개월 동안에 관세청은 362건의 마약 밀수 시도 케이스 사건을 보고했습니다. The figure was up 11% from the first 6 months of 2023. 이 수치, figure죠. 이 수치는 2023년도 첫 6개월과 비교할 때 11% up 상승된 수치였습니다. 늘어난 수치였습니다. The data also suggested that on average는 평균적으로 하는 수급입니다. On average, there were 2 smuggling attempts per day. 이 자료는 또한 suggested, 시사했습니다. 대띠아를 시사했습니다. 평균적으로는 하루당 2건의 밀수 시도가 있었음을 평균적으로 2건 하루에 2건 시도가 있었음을 시사했습니다. 이상 오늘 강의를 마칩니다.